بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ ابھی میں پورے کالز لے چکا ہوں، آج کوئی 17 یا 18 کالز میں نے لیں۔ تو ابھی بارش ہو گئی اور ٹائم بھی ختم ہو گیا، تو سوچا کہ کل جہاں سے سلسلہ ختم کیا تھا گوٹ فارمنگ کا، وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ تو سلسلہ تھا ان کی گوٹس کی یا بکریوں کی بریڈز کا۔ تو آج جو کل تو میں نے بیتل کے بعد ناچی کے بعد دائرہ دین پناہ کے بعد ٹیڈی بکریوں کے بارے میں پورے اوصاف بھی ان کے بتائے اور ان کا مسکن بھی بتایا کیا کیا ہے، اور ان کی افادیت بھی بتائی، شکل و صورت کیسی ہے، کارکردگی جو بھی ہے وہ میں نے اس پہ روشنی ڈالی۔ تو اس وقت آج 10 اگست 2020 اور مونسون کی بارشیں، مزہ آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یار یہ کچھ پروگرامز جو ہیں صحن میں ہی کھڑے ہو کے ساتھ ہی، تو یہ کچھ یہ کمپلیٹ کر دو۔ تو ابھی جو بریڈ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، بکریوں کی بریڈ ہے کوہستانی بکری۔ کوہستانی بکری، اس کا یہ ہے کہ لمبے بالوں والی نسل ہے، اور یہ نسل سندھ اور بلوچستان کے ڈسٹرکٹس ہیں، دادو، جیکب آباد، نواب شاہ، تھرپارکر، کراچی اور لس بیلا میں یہ دودھ، گوشت اور اس کی کھال بھی بہت اس کے لیے اور بالوں کے حصول کے لیے یہ پالی جاتی ہے۔ ان کی شکل و صورت جو ہوتی ہے، یہ دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر سیاہ یعنی کالی ہوتی ہیں یا سفید رنگ میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن دھبے دار جانور بھی بہت ناپید ہوتے ہیں، لیکن بالکل ہی ناپید نہیں، مل جاتے ہیں آپ کو جو دھبے دار بھی سفید اور کالے، اور ان کی جسامت درمیانی ہوتی ہے، مگر عضلات سے بھرپور گردن ہوتی ہے، اور سر چھوٹا ہوتا ہے اور بالوں سے ڈھکا ہوا۔ لمبے کان ہوتے ہیں، 10 سے 15 سینٹی میٹر لمبے سینگ ہوتے ہیں اس کے، اور 18 سے 20 سینٹی میٹر بالوں سے ڈھکی ہوئی دم اس نسل کے امتیازی نشان ہے۔ اور میمنوں کا جو سن بلوغت ہے، کب یہ جوان ہو جاتے ہیں، بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، یہ 15 سے 18 مہینے کے ہو جائیں تو بالغ ہو جاتے ہیں، اور اس کا میعاد جو 12 وری کا اندازہ ہے وہ 5 سے 6 سال تک، اور بکرے کو جنسی ملاپ کے لیے سارا سال ریوڑ میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اوسط شرح یعنی پیدائش جو ہے وہ کوئی ان کی 14 ماہ میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، کیونکہ سارا سال ہی ریوڑ میں رکھتے ہیں نا۔ وہ موسم کے ادھر اتنا زیادہ چونکہ گرم ہے اور سردی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش یہ عام ہے۔ یہ ہے کوہستانی بکری، اور کوہستانی بکری کی کارکردگی یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دودھ دینے کی اوسط جو میعاد ہے وہ ہے کوئی 120 دن، اور
कुल इसकी डेली पैदावार मैं आपको बताऊं, वो तकरीबन कोई 19, यानी कि ये समझ लें कि 0.19 से लेके 0.28 लीटर होती है, यानी बहुत ही थोड़ी होती है। और साल में एक बार ये मौसम बहार में उनके बालों की कटाई की जाती है, जिनकी औसत पैदावार जो है बालों की, वो फी जानवर कोई ये समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई 28, यानी 280 ग्राम ये होती है पूरा, ये एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। और कुछ जानवरों में जो पश्मीना है इसको का वो भी होता है। और नर बच्चों को ज़िबा करने के लिए कम उम्री में ये फ़रोख्त कर देते हैं, आम तौर पे जो गोट फार्मर्स हैं, और जिनका गोश्त तो ख़ास लजीज नहीं होता इसका, कोहिस्तानी बकरी का। वार्बल फ्लाई अलबत्ता ये जो मेरू की मक्खी है, वो उससे इसकी खाल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिससे इसकी खाल बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। वज़न जब हम इनका देखते हैं तो पैदाइश के वक्त इसका नर का छोटा मेमना होता है, उसका वज़न होता है कि 2 किलो 28 ग्राम। और इस तरह जो मादा बच्ची मेमनी होती है, उसका होता है 2 किलो और 5 ग्राम। इसी तरह 6 माह की जब उम्र के कोहिस्तानी बकरी के 6 माह का नर होता है, उसका 13.64 किलोग्राम होता है, और मादा का वज़न होता है कोई 11.36 किलोग्राम। ये हमारे पूरे रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ, जो हमारे फार्मर, जो हमारे साइंसदानों ने ये एवरेज कैलकुलेट किए हुए हैं, ये वो है। और जब जवान हो जाता है सने बलूगत पे, इसके कोई 26 किलो और 36, यानी 26.5 करीब आपको नर मिलता है किलोग्राम, और मादा जो थी है कोई 23 किलोग्राम के करीब करीब ये होता है। ऊंचाई अलबत्ता इसकी नर की 74.93 ये सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो होता है ना लंबाई में देखें तो कोई 60.9 यानी 61 सेंटीमीटर तकरीबन ये लंबाई होती है। और गोलाई जो कहते हैं उसको 86.55 होती है। और इसी तरह ये आप मेरी जान इसको आप ये समझ लें कि ये ज़्यादातर लंबे बालों की वाली नस्ल है। गोश्त इसका अच्छा नहीं, दूध भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बाल और खाल के लिए ज़्यादातर ये पाली जाती है। ठीक है, दुआओं में याद रखें। फीमानला, बड़ा मज़ेदार मौसम है, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा एंजॉय कराऊं कि इस्लामाबाद में आज बारिश कैसे हो रही है और कैसी आवाज़ है इसकी, और क्या सुकून, मज़ा आ रहा है। ठीक है, दुआओं में याद रखें। फीमानला। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम के पारा नंबर 16, सूरा नंबर 18 और आयत नंबर 88। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जो कोई ईमान लाएगा और करेगा नेक काम तो उसके लिए है बदला नेक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स
شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔